ભરૂચ તાલુકાના અમલેશ્વર ગામની મહિલાઓને ભારત વિકાસ પરિષદ અને ભારત રસાયણ કંપની દ્વારા ગ્લોબલ ઇકો ચૂલાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। ઘરેલું પ્રદૂષણથી મહિલાઓને રાહત મળે તે હેતુથી ભારત વિકાસ પરિષદ અને ભારત રસાયણ કંપનીના CSR ફંડમાંથી ભરૂચ તાલુકાના અમલેશ્વર ગામની મહિલાઓને 80% ઓછા ધુમાડા અને રોગોથી મુક્ત 10થી વધુ ચૂલાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભારત વિકાસ પરિષદના પ્રમુખ નરેશ ઠક્કર, પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર પ્રેમ સરત સહિતના મહેમાનોના હસ્તે મહિલાઓને ગ્લોબલ ઇકો ચૂલાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ વિતરણ કાર્યક્રમમાં ભારત વિકાસ પરિષદના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ KR જોશી, સાગરમલ પરીખ, સેક્રેટરી કનુ ભરવાડ, સરપંચ કિરીટસિંહ રણા, PD રણા, આચાર્ય ધર્મેશ પટેલ તેમજ આમંત્રિતો સહિત લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। उसका मुख्य उद्देश्य है एक CSR एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग इको स्टोव है जो कि लकड़ी से और कोयले से भी चल सकता है, उसको दे रहे हैं। और इस स्टोव के अंदर की खासियत ये है कि इसमें से करीब 80% धुआं समाप्त हो जाता है। लकड़ी का भी कंजम्पशन करीब 70% है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खाना बनाने में भी जल्दी करता है, करीब 50% समय की बचत होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में जो बहुत सारी CSR एक्टिविटी कर रहे हैं और इसी क्रम में ये एक हमारा प्रयास है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने भारत विकास परिषद के मार्गदर्शन में अभी पीछे हमने अक्टूबर में उसका बड़ौदा चैप्टर का उद्घाटन किया था, जिसमें माननीय NGT के चेयरमैन श्री आदर्श गोयल साहब आए थे और हमारे GPCB के MS ठक्कर साहब ने भी उसमें हिस्सा लिया था। उसके अंदर CPCB के RO साहब रीजनल डायरेक्टर भी आए थे। और उसमें हमारा जो उसका उद्देश्य है वो ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकनॉमी जो है वो एक अंडर डेवलप इकनॉमी है और उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए पर साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस संस्था की हमने स्थापना की है और इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके जो भी इन्वायरमेंट के ऊपर और पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के ऊपर काम होने हैं उनको हम फंडिंग कर रहे हैं और साथ में उनको इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारत विकास परिषद का मुख्य कार्य सेवा है, संस्कार है। करीबन 75,000 परिवार इसके मेंबर हैं देश के। आने वाले 5 साल में उनकी संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा करने की तैयारी है और करीबन जो 75,000 से बढ़ के संख्या 5 लाख तक सदस्यों की जाएगी, ऐसा है। और उसके बीच में यही है कि हमारा उद्देश्य है स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत। स्वास्थ्य हो, सामर्थ्य हो और संस्कार ऐसे हों कि सफलता हमारे कदम चूमे। आज इस कार्यक्रम पर हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत जो होगी, मेरे लिए भी ये चीज़ स्मोकलेस चूल्हे मैंने भी पहले कभी देखे नहीं है, तो ये एक आगे जाकर भी बाकी हम भी जो बाकी राज्य हैं, बाकी प्रांत हैं, उनमें भी हम ज़रूर ये संदेश पहुंचाएंगे कि यहाँ पर भारत रसायन ने जो काम किया है वो इतना फोकस्ड है। तो आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। एक आ बाबत प्रदूषण साथे संकळाયેલી છે। नो डाउट आ इंडस्ट्रियल प्रदूषण ने सीधे रिलेटेड बाबत नहीं, पण प्रदूषण साथे संकळाયેલી મેટર છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ રીતે જે ચૂલા પર જે ખાવાનું બનાવવાનું જે આખી એક્ટિવિટી હોય છે
એ એક્ટિવિટીમાં શું તકલીફ પડે છે. અમે લોકો તો ફોર્ચ્યુનેટ છીએ કે અમારે ચૂલા પર બનાવવાનો કોઈ દિવસ વારો નથી આવ્યો, પણ કોઈક વખત પણ ક્યાંક જઈએ અને જો ચૂલા પર બનાવવાનું આવે તો આઈ નો કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, કારણ કે બહુ જ આંખો બળતી હોય છે, કામ કરવું એટલું બધું અઘરું હોય છે. એટલે જ્યારે એમણે મને આ વાત કરી કે એક તો કારણ એ હતું કે પ્રદૂષણની બાબત હતી અને બીજી કારણ એ હતું કે હું વુમન તરીકે એક વુમનના બેટરમેન્ટની વાત હતી તો હું એમાં સહભાગી બનું એવું હું ઓલવેઝ ઈચ્છું, એ જરૂરી છે. કોઈ પણ સમાજનું એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ સમાજનું મૂલ્યાંકન જે થાય એ કેવું છે ને એ સમાજના વુમનના વિચારો, એની હેલ્થ, એની કામગીરી એના પર આધાર રાખતું હોય છે. કારણ કે વુમન પહેલો શિક્ષક પણ છે, વુમન માતા તરીકે પણ એને જે મળ્યું છે, તો એમની જે ફેસિલિટી સચવાય, એ લોકો જેટલું સારી લાઇવલીહુડ જીવી શકે તો એ એટલો સારો સમાજ બનાવી શકે. એટલે હું અત્યારે વધારે તમારો સમય નહીં લેતા, આજે ભારત વિકાસ પરિષદ અને ભારત રસાયણ તરફથી જે આ કામગીરી જે છે એને હું ખૂબ ખૂબ તેઓને અભિનંદન કરું છું અને આશા રાખીએ કે તેઓ આવા ને આવા કાર્યક્રમો કરતા રહે. અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ તરીકે અમે પણ ઘણી બધી આવી એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ છીએ. અમારો પ્રયત્ન એ રહે છે કે જેમ કીધું એમ, સાહેબે કીધું એમ કે ઇન્ડસ્ટ્રી જરૂરી છે, આજીવિકા આપણા બધાની સૌની જરૂરી છે, પણ એની સાથે સાથે બેલેન્સ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને પર્યાવરણ એવી વસ્તુ છે કે આપણે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી જાણીએ છીએ કે પર્યાવરણના અસંતુલનને કારણે કેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે અને આપણને કેવું થ્રેટનિંગ ઊભું થાય આપણા લાઈફ માટે.